వంశసుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామిరారాయదువం ససుధా బుద్ధి చంద్ర చతువంశసుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామిరారాయదువం ససుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామిరారాయదువం ససుధా బుద్ధి చంద్ర చతువంశసుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామిరారాయదువం ససుధా బుద్ధి చంద్ర చతువంశసుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామిరారాయదువం ససుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామిరారాయదువం ససుధా బుద్ధి చంద్ర చతువంశసుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామి చతువంశసుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామిరారాయదువం ససుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామిరారాయదువం ససుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామిరారాయదువం ససుధా బుద్ధి చంద్ర యదువంశసుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామిరారాయదువం ససుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామిరారాయదువం ససుధా బుద్ధి చంద్ర యదువంశసుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామిరారాయదువం ససుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామిరారాయదువం ససుధా బుద్ధి చంద్ర యదువంశసుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామిరారాయదువం ససుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామిరారాయదువం ససుధా బుద్ధి చంద్ర యదువంశసుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామిరారాయదువం ససుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామిరారాయదువం ససుధా బుద్ధి చంద్ర యదువంశసుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామిరారాయదువం ససుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామిరారాయదువం ససుధా బుద్ధి చంద్ర యదువంశసుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామిరారాయదువం ససుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామిరారాయదువం ససుధా బుద్ధి చంద్ర యదువంశసుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామిరారాయదువం ససుధా బుద్ధి చంద్ర యదువంశసుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామిరారాయదువం ససుధా బుద్ధి చంద్ర స్వామిరారాయదువం ససుధా బుద్ధి చంద్ర యదువంశసుధా బుద్ధి చంద్ర రత్నాకర సమగంభీర రత్నాకర సమగంభీర రత్నాకర సమగంభీర రత్నాకర సమగంభీర శతకోటి మన్మథకార శతకోటి మన్మథకార శతకోటి మన్మథకార శతకోటి మన్మథకార వాసురభుజ బలరణ శూర వాసురభుజ బలరణ శూర నారీ జనమానస చోర 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 మమ్మేరు సమాన ధీర 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 కవిజన పోషక మందార కవిజన పోషక మందార కవిజన పోషక మందార కవిజన పోషక మందార పరరాజ శత్రు సంహార పరరాజ శత్రు సంహార పరదశాస్త్ర నిధి నీవేర పరదశాస్త్ర నిధి నీవేర పరదశాస్త్ర నిధి నీవేర పరదశాస్త్ర నిధి నీవేర వరదశాస్త్ర నిధి నీవేర వరదశాస్త్ర నిధి నీవేర 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 వరదశాస్త్ర నిధి 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 నీవేర సరసదగల దొర నీవేర సరసదగల దొర నీవేర 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 సరసదగల దొర నీవేర సరసదగల దొర నీవేర నన్ను కరుణ చూచుడగ వేలర ఇది వేలర
ചലമേലര മതിപൂനര നീരാനര നന്നേലുകോരാരം യദുവംശസുതാ ബുധിചന്ദ്ര സ്വമിരാര യദുവംശസുതാ ബുധിചന്ദ്ര രത്നാകര സമഗംഭീര ശതകോടി മന്മദകാര ഭാസുരഭുജ ബലരണശൂര നാരീജനമാനസ ചോര മമ്മേരു സമാന ധീര കവിജന പോഷക മന്ദാര പരരാജശത്രു സംഹാര പരരസാത്വനിധി നീ പേര സരസത കലദൊര നീ പേര നീ വേര నను కరుణ చూచుడగు వేలర ఇది వేలర చలమేలర మదిబూనర నీరానర నన్నేలో కోరా ధనం ధనం జనం జనం కిణం కిణం చక్కతరే నక్కతరే ధనం ధనం జనం జనం కిణం కిణం చక్కతరే నక్కతరే కడతకది కడతకదా కడతకది కడతకదా కడత తిన్నతం తతి కిన్నతం తంకడత తిన్నతం తతి కిన్నతం తంకడత తిన్నతం తతి కిన్నతం ధనం ధనం జనం 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 కిట్ట తక్క తక్క తి తక్క ధనం ధనం జనం 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 కిట్ట తక్క తక్క తి తక్క కిడతక ది కిడతక తాత కిడతక ది తా కిడతక తక్క తిక్కు తతి కిడతం తతి కిడతం తక్క తిక్కు తతి కిడతం తతి కిడతం తతి కిడతం తతి కిడతం తతి కిడతం తత్త తిం తక తక తిం తక తిం తక తిం తక తిం తక తక తిం తక తిం తక తిం తక తిం తక తక తిం తక తిం తక ది తిన్న కడతక ది తిన్న కడతక తిన్న కడతక ది తిన్న కడతక ది తిన్న కడతక తిన్న కడతక ది తిన్న కడతక ది తం ది తిన్న కడతక ది తై ది తిన్న కడతక తై తతి తజును తక తై తతి తజును తిం తతిం తక తిం తక తక తిం తక తిం తక తిం తతిం తక తిం తక తక తిం తక తిం తక తిం తతిం తక తిం తక తక తిం తక తిం తక తిం తతిం తక తిం తక తక తిం తక తిం తక 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 Thank you, children, for such a vibrant performance. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ കുരുന്നുകളുടെ വ്യത്യസ്തമായ നൃത്ത അവതരണമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത്. ഇവരെ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ അനുമോദിക്കുന്നു. ഈ അനുമോദന ചടങ്ങിലേക്കായി ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിന്റെ ആദരണീയായ ചെയർമാൻ ശ്രീ അബ്രഹാം ജോൺ, ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ശ്രീ പളനിസ്വാമി, ശ്രീ ജ്യോതി മേനോൻ, ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിന്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ ശ്രീ പവിത്രൻ എന്നിവരെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. We request Mrs. Vani Krishna to please come onto the stage and bless our kids. സംഗമം ദ്രുതതരംഗമീ ഹൃദയ സംഗമം We request Mrs. Vani Krishna to please come onto the stage and bless our kids. രാഗതാളലയ സംഗമം ദ്രുതതരംഗമീ ഹൃദയ സംഗമം പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ കുരുന്നുകളെ അനുമോദിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ശ്രീ ജ്യോതി മേനോനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ഗുഡ് ഈവനിങ് ടു ആൾ. ഇന്ന് അരങ്ങേറ്റം കുറിക്കുന്ന എല്ലാ കുരുന്നുകൾക്കും എൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ
അഭിനന്ദിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ടീച്ചറായ ഷീനയും കൺഗ്രാജുലേഷൻ ടു ഷീന ചന്ദ്രവാസ് ഓൾസോ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു സർ. നമ്മളോട് 2 വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ശ്രീമതി വാണി കൃഷ്ണനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു. ആദരണീയനായ ശരത് സാറിന് നമസ്കാരം. സദസ്സിലിരിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഷീന ചന്ദ്രദാസിന് എൻ്റെ അകമഴിഞ്ഞ അനുമോദനങ്ങൾ. ഷീനയെ ഞാൻ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി. എവ്രി എഫേർട്ട് ഹാസ് എ റിസൾട്ട്. അതാണ് ഷീന ഇന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ പ്രൂവ് ചെയ്തത്. കുട്ടികളെല്ലാവരും വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് അരങ്ങേറ്റം ചെയ്തു. ഇതിൽ സഹകരിച്ച മാതാപിതാക്കളോടും ഗുരുവായ ഷീന ചന്ദ്രദാസിനോടും സമാജത്തിനോടും എന്നെ നന്ദി. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ടു ദ ചിൽഡ്രൻ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു വാണി മാം. പ്രിയമുള്ളവരെ, അനുമോദിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനായി ശ്രീ വി കെ പവിത്രനെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ ഭദ്രദീപം കൊളുത്തി സംസാരിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ശ്രീമതി ഷീന ചന്ദ്രദാസിൻ്റെ കീഴിൽ നൃത്തം അഭ്യസിക്കുന്ന ഈ കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാ ഭാവുകങ്ങളും ആശംസിച്ചതാണ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് മുൻ കേരളീയ സമാജം പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയ്ക്കോ അല്ല, മറിച്ച് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൻ്റെ വൈസ് ചെയർമാൻ എന്ന നിലയ്ക്കാണ്. ഇന്നത്തെ ഈ വേദിയിൽ ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് അധിക കുട്ടികളും എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ആ കുട്ടികളെ അനുമോദിക്കുക എന്ന ബാധ്യത കൂടി ഈ സദസ്സിൽ ഏറ്റെടുത്ത് അവരുടെ കലാജീവിതത്തിൽ എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും ആശംസിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഈ ബൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പലാണ് സമ്മാനിച്ചത്. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹവും സഹകരണവും ഉണ്ടാവണം. ഈ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. താങ്ക് യു സർ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഈ കുരുന്നുകളെ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുക എന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല. ദീർഘനാളത്തെ പ്രയത്നം കൊണ്ട് മാത്രമേ അതിന് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും ഒരു നിറഞ്ഞ കയ്യടി ഈ ഗുരുവിന് ശ്രീമതി ഷീന ചന്ദ്രദാസിന് നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ശ്രീമതി ഷീന ചന്ദ്രദാസിനെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ ഈ ഗുരുവിനെ അനുമോദിക്കുന്നു. അതിലേക്കായി ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിന്റെ ആദരണീയനായ ചെയർമാൻ ശ്രീ അബ്രഹാം ജോണിനെ ഞാൻ വേദിക്ക് മുന്നിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. രാഗതാളലയ സംഗമം ദ്രുതതരംഗമീ ഹൃദയ സംഗമം ശ്രീപാദം നോപുര സംഗമം നോപുര സംഗമം. താങ്ക് യു സേഴ്സ്. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്. താങ്ക് യു. അതിഥികളോട് തിരികെ വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരാകാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഇവിടെ അരങ്ങേറിയ 11 കലാകാരിമാരുടെ വ്യത്യസ്ത നൃത്തരൂപങ്ങളിലുള്ള പ്രകടനങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ശാസ്ത്രീയ ചട്ടക്കൂട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ നന്നായി നമ്മളോട് സംവദിക്കാൻ ഈ പ്രതിഭകൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഈ കലാകാരിമാരെ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും പരിചയപ്പെടുത്തണ്ടേ വിനോദ്? അതെ, ഈ കലാകാരികളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ, ആശീർവദിക്കാൻ മുഖ്യാതിഥി ശ്രീ ശരത്തിനെ ഒരിക്കൽ കൂടി വേദിയിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ വേദിയിലേക്ക് ആനയിക്കുവാൻ രക്ഷിതാക്കളുടെ പ്രതിനിധി ശ്രീ ഷായോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിറഞ്ഞ കയ്യടിയോടെ നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥിയെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യണമെന്ന് സദസ്സിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ക്ഷണക്കത്ത് എന്ന ചിത്രത്തിൽ തുടങ്ങി വിവിധ മലയാള സിനിമകളിലൂടെ ഇദ്ദേഹം നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചത് സംഗീതത്തിന്റെ പുതിയൊരു ഭാവം തന്നെയായിരുന്നു. പാശ്ചാത്യ സംഗീതത്തെ നമ്മുടെ സംഗീത സങ്കല്പങ്ങളിലേക്ക് മനോഹരമായി സന്നിവേശിപ്പിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ കലവിരുത് പലവരും നമ്മൾ കണ്ടു. അഖൈതവമായ തന്റെ സംഗീത സബര്യ കൊണ്ട് മലയാളി മനസ്സുകളിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയ ഈ കലാകാരന്റെ സംഭാവനകൾ സിനിമാ സംഗീതത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതല്ല. നമുക്കറിയാം, ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികളുടെ സ്വന്തം ശരത്തങ്ങളായി മാറിയ ഇദ്ദേഹം ഇന്നത്തെ ഈ സന്ധ്യയ്ക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യനായ അതിഥിയാണ്. സ്വാഗതം ശ്രീ ശരത്. ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. സംഗീത സംവിധായകൻ, ഗായകൻ, നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ ശരത്. ഇന്നിവിടെ അരങ്ങേറിയ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് അവരുടെ ഈ ധന്യ നിമിഷങ്ങൾ എന്നും ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുവാൻ ഒരു സ്നേഹോപഹാരം കൂടി നൽകുവാനുള്ള വേദിയാണ്. നമുക്ക് നേരിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ദൈവങ്ങളാണ് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ. ഈ കുട്ടികളെ ഇത്തരത്തിൽ സജ്ജമാക്കിയ അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ മറന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചടങ്ങ് നടത്താൻ കഴിയുമോ? ഒരിക്കലും കഴിയില്ല വിനോദ്.
ഇവിടെ ഈ അന്യനാട്ടിൽ ജോലി തിരക്കുകൾക്കിടയിലും നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ കലകൾ കുട്ടികളെ അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ സമയം കണ്ടെത്തി അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ഇന്ന് ഈ നിറഞ്ഞ സദസ്സിന് മുമ്പിൽ അവരെ എത്തിച്ച ആ മാതാപിതാക്കൾ ഒരു വലിയ അനുമോദനം അർഹിക്കുന്നു. അരങ്ങേറ്റം നടത്തിയ പ്രതിഭകൾക്കൊപ്പം അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ കൂടി ഈ വേദിയിലേക്ക് വരുവാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നിറഞ്ഞ കയ്യടിയോടെ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. കുട്ടികൾക്ക് മെമന്റോയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകുവാനായി നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യ അതിഥിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾ ഏവരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ ആദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അരങ്ങേറ്റ കലാകാരി കാവ്യ. ഇന്ത്യൻ സ്കൂൾ 3ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ കാവ്യ ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണന്റെയും ശ്രീമതി ഷീബ രാധാകൃഷ്ണന്റെയും മകളാണ്. ഒപ്പം കാവ്യയുടെ കുരുന്ന സഹോദരനും കൂടെയുണ്ട്. മെമന്റോ നൽകുന്നതിനായി ശ്രീ ശരത്തിനോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിത്ത് മെമന്റോ. പ്രിയമുള്ളവരെ, അടുത്തത് സായുജ്യ. ശ്രീ സായിദാസിന്റെയും ശ്രീമതി ജിനിത സായിദാസിന്റെയും മകളായ സായുജ്യയും ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലെ 3ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആ കുടുംബത്തെ വേദിയിലേക്ക്. മെമന്റോയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകുന്നതിനായി ശ്രീ ശരത്തിനോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഒപ്പം സായുജിയുടെ ബ്രദറും കൂടെയുണ്ട്. Now let me welcome Raina, daughter of Shaju and Rini. She is also a student of grade 3 in New Indian School. I welcome them onto the stage. മെമന്റോയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകുന്നതിനായി ശരത് സാറിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലെ 3ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ഈ കൊച്ചുമിടുക്കി. ഇവളുടെ പേര് വേദ എന്നാണ്. ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു വേദയെ വേദിയിലേക്ക്. ഒപ്പം മാതാപിതാക്കളായ ശ്രീനയും രജിത്തും. വേദയ്ക്ക് മൊമെന്റവും സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകുന്നതിനായി മുഖ്യ അതിഥി ശ്രീ ശരത്തിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇനി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആശ്ചര്യയെ വേദിയിലേക്ക്. ഡോക്ടർ ഓഫ് രമേശ് ആൻഡ് രത്ന. ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലെ 1ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ഈ കൊച്ചു മിടുക്കി. സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ആശ്ചര്യയെ വേദിയിലേക്ക്. മെമന്റോ നൽകുന്നതിനായി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നതിനായി ശ്രീ ശരത് സാറിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ കുരുന്നുകളെ നിറഞ്ഞ കയ്യടി നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്ന് സദസ്സിനോട് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇനി നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ക്ലോഡിയ, ഡോക്ടർ ഓഫ് ബിജു ആൻഡ് രചന. ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലെ 3ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ഈ കൊച്ചുമിടുക്കി. ഒരു ബ്രദറും 2 ട്വിൻ ബ്രദേഴ്സും ഈ കൊച്ചുമിടുക്കിക്കുണ്ട്. അവരും വേദിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഈ കുടുംബത്തെ. മെമന്റോയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകുന്നത് സംഗീത സംവിധായകനായ ശ്രീ ശരത്. ഇനി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കല്യാണിയെ വേദിയിലേക്ക്. അൽനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിലെ 3ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ് ഈ കുട്ടി. ബിനോയുടെയും കവിതയുടെയും മകൾ. മെമന്റോയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകുന്നതിനായി നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ശരത് സാറിനോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലെ 7ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനി ജയകുമാറിന്റെയും മഹേശ്വരിയുടെയും മകൾ. ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ജയശ്രീയെ വേദിയിലേക്ക്. കുടുംബത്തോടൊപ്പം ജയശ്രീ വരികയാണ്. സർട്ടിഫിക്കറ്റും മെമന്റോയും നൽകുവാൻ പ്രിയങ്കരനായ ശരത് സാറിനോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഒരു നിറഞ്ഞ കയ്യടിയോടുകൂടി ഈ കുരുന്ന പ്രതിഭകളെ അനുമോദിക്കൂ. നമുക്കിനി സ്വാഗതം ചെയ്യാം സാറയെ വേദിയിലേക്ക്. ഷായുടെയും നവിതയുടെയും മകളാണ് ഈ കുട്ടി. ന്യൂ മില്ലനിയം സ്കൂളിലെ 4ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ കുടുംബത്തെ വേദിയിലേക്ക്. മൊമെന്റയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകുന്നതിനായി നമ്മുടെ മുഖ്യാതിഥിയോട് വിനീതമായി അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. സാറയോടൊപ്പം സാറയുടെ ബ്രദറും കൂടെയുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കലാകാരി വർഷയെ വേദിയിലേക്ക്. സതീഷിന്റെയും സുനിതയുടെയും മകളാണ് ഈ മിടുക്കി. ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ 6ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുകയാണ്.
മെമന്റോയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകുന്നതിനായി മുഖ്യാതിഥിയോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. നർത്തകി കൂടിയായ സഹോദരിയും അവരോടൊപ്പമുണ്ട്. നമുക്കിനി സ്വാഗതം ചെയ്യാം ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിലെ 7ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ ദേവപ്രിയയെ വേദിയിലേക്ക്. ശ്രീ ചന്ദ്രശേഖരന്റെയും ഷിജിയുടെയും മകളാണ് ഈ കലാകാരി. ദേവപ്രിയയുടെ സഹോദരനും ഒപ്പം വേദിയിൽ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുണ്ട്. മെമന്റോയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകാൻ പ്രിയങ്കരനായ ശ്രീ ശരത് സാറിനോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ കുരുന്നുകൾക്ക് അർഹിക്കുന്ന കയ്യടി നൽകണമെന്ന് സദസ്സിനോട് തിരിച്ചും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, മെമന്റോയും സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകുന്ന ഈ ചടങ്ങ് ഇവിടെ സമാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി എല്ലാ കലാകാരികൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, നിറഞ്ഞ ഒരു കയ്യടിയോട് കൂടി ഈ കലാകാരികളെ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കൂ. നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ സംഗീത സംവിധായകനും ഗായകനുമായ ശ്രീ ശരത് വേദിയിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ നൂപുര സംഗമം 2014 ആദരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പൊന്നാടയും ഉപഹാരവും നൽകുന്നതിനായി ശ്രീ ഷായെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം ഈ ഉപഹാരവും പൊന്നാടയും ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ശ്രീ ശരത് സാറിനെ ഞാൻ സവിനയം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. താങ്ക് യു സർ. പ്രിയമുള്ളവരെ, വിശിഷ്ടാതിഥിക്ക് രക്ഷിതാക്കളുടെ പ്രതിനിധിയായ മിസ്റ്റർ ബിജു രക്ഷിതാക്കളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മെമന്റോ നൽകുകയാണ്. ഈ മെമന്റോ നൽകുന്നതിനായി ശ്രീ ബിജുവിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഒപ്പം ഈ മെമന്റോ ഏറ്റുവാങ്ങുന്നതിനായി ശ്രീ ശരത്തിനെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ഒപ്പം ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ശ്രീ ശരത്തിനോടൊപ്പം ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ള സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറെ മിസ്റ്റർ ബിനോ. പ്ലീസ് കം ടു ദ സ്റ്റേജ്. മിസ്റ്റർ ബിനോ, can you please come to the stage? സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ ശ്രീ രാകേഷിനെ ഞാൻ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. ശ്രീ രാകേഷ്, പ്ലീസ് കം ടു ദ സ്റ്റേജ്. He has gone out, so we will do it later. പ്രിയമുള്ളവരെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഏതൊരു പരിപാടിയുടെയും വിജയത്തിന് പിന്നിൽ കൃത്യമായ അളവിൽ ശബ്ദമിശ്രണം നടത്തുന്ന 2 കൈകൾ ഉണ്ടാകും. ശ്രീ ജോസേട്ടനെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കഴിഞ്ഞ 2 പതിറ്റാണ്ടോളം ബഹ്റൈൻ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിന് അദ്ദേഹം നൽകി വരുന്ന നിസ്വാർത്ഥ സേവനങ്ങൾക്ക് ഒരു അംഗീകാരമായി അദ്ദേഹത്തിനെ പൊന്നാട അണിയിച്ച് ആദരിക്കാനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യാതിഥിയോടും സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രീ ജോസ് ഫ്രാൻസിസിനോടും അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. ജോസേട്ടനെ വേദിയിലേക്ക് സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഏത് പരിപാടിയുടെയും വിജയം സംഗീതമാണ്. ആ സംഗീതം നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഈ 2 കൈകൾക്ക് ഒരു നിറഞ്ഞ കൈയടി നിങ്ങൾ ഏവരും നൽകേണ്ടതാണ്. പ്ലീസ് ജോസേട്ടൻ, പ്ലീസ് കം ടു ദ സ്റ്റേജ്. താങ്ക് യു. അജ്ഞാനമാകുന്ന തിമിരം കൊണ്ട് അന്ധമായ എൻ്റെ ഉൾക്കണ്ണിനെ ജ്ഞാനമാക്കുന്ന അഞ്ജനശലകം കൊണ്ട് തുറപ്പിക്കുന്ന ഗുരുവിന് വന്ദനം. ഇന്ന് ഈ സന്ധ്യയിൽ അഞ്ജനവും ചായയും ചിലങ്കയും അണിഞ്ഞ് നൃത്തം ചവിട്ടിയ കുരുന്നുകൾക്ക് ആദ്യ ചുവടുകൾ മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ ഒരു ഗുരുവായി, അടുത്ത സുഹൃത്തായി, ഒരു മാർഗദർശിയായി, സഹചാരിയായി അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചർ ശ്രീമതി ഷീന ചന്ദ്രദാസിനും മാതാപിതാക്കളും കുട്ടികളും നൽകുന്ന ഒരു ഉപഹാരമാണ്. അതിനായി ഗുരു ശ്രീമതി ഷീന ചന്ദ്രദാസിനെ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മെമന്റോ നൽകുന്നതിനായി ശ്രീ ശരത് സാറിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. വർഷങ്ങളുടെ നിരന്തരമായ ചിട്ടയായ പരിശീലനത്തിലൂടെ ഒരു നർത്തകിയെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക എന്നത് ശ്രമകരമായ ഒരു കാര്യമാണ്.
ഗുരു ശ്രീമതി ഷീന ചന്ദ്രദാസ് കഴിഞ്ഞ 18 വർഷമായി 500-ലധികം കുട്ടികൾക്ക് ചിലങ്ക കെട്ടി വേദിയിൽ അരങ്ങേറാൻ അവസരമൊരുക്കി മികച്ചൊരു നർത്തകിയും അഭിനേത്രിയും കൂടിയാണ്. താങ്ക് യു സർ. ശ്രീമതി ജോളി ഡേവിസ് കലാമണ്ഡലം ക്ഷേമാവതി, കലാമണ്ഡലം ശോഭന എന്നിവരുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ ശാസ്ത്രീയ നൃത്തം അഭ്യസിച്ച ഷീന ചന്ദ്രദാസ് പൂന്നൂർ പാമ്പുങ്കൽ വീട്ടിൽ വാസു സരസ്വതി ദമ്പതികളുടെ മകളും മുണ്ടൂർ വെള്ളാപ്പറമ്പിൽ ചന്ദ്രദാസിന്റെ പത്നിയുമാണ്. മക്കൾ ജനനി, അർജുൻ. ഗുരുവന്ദനമാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇനി വിശിഷ്ടാതിഥിയോടൊപ്പം ഒരു ഫോട്ടോ സെഷനാണ്. ഫോട്ടോ സെഷനായി എല്ലാ മാതാപിതാക്കളെയും കുട്ടികളെയും ഒപ്പം വിശിഷ്ടാതിഥിയെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അരങ്ങേറ്റ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ പ്ലീസ് കം ടു ദ സ്റ്റേജ് ഓൺ ഫ്രണ്ട് പ്ലീസ്. അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ച് എല്ലാ കുരുന്നുകളെയും വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വേദിക്ക് മുന്നിലേക്ക് കടന്നു വരണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. മുഖ്യ അതിഥിയോടൊപ്പം നമ്മുടെ കുരുന്നുകൾ ഒരു ഫോട്ടോ സെഷൻ നടത്തുന്നതിലാണ് നമ്മൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ഗുരു ശ്രീമതി ഷീന ചന്ദ്രദാസിനെയും വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഫോട്ടോ സെഷനായി. ശ്രീമതി ഷീന ചന്ദ്രദാസ് പ്ലീസ് കം ടു ദ സ്റ്റേജ്. താങ്ക് യു ഓൾ. പ്രിയമുള്ളവരെ, വിശ്വപ്രസിദ്ധനായ സംഗീതജ്ഞൻ ഡോക്ടർ ബാലമുരളീകൃഷ്ണയുടെ സ്വരമാധുരി ആസ്വദിച്ച ഈ വേദിയിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രമുഖ ശിഷ്യന്റെ സ്വരമാധുരി ആസ്വദിക്കാൻ നമുക്ക് അവസരം കൈവന്നിരിക്കുകയാണ്. ശരത് സാർ, ഈ അരങ്ങേറ്റ നൃത്തരാവിന് ആശീർവാദം ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ട് താങ്കളുടെ ഒരു കലാപ്രകടനം ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് പേർ അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ അത് ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് തന്നെ ഞാൻ കരുതുന്നു. ശരത് സാറിനെ ഞാൻ വേദിക്ക് മുന്നിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. പ്ലീസ് സർ. എല്ലാവർക്കും ഒരു തവണ കൂടെ നമസ്കാരം. മക്കളെ, നിങ്ങളൊക്കെ നേരെ നിൽക്കിയിട്ടാ. കുറേ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ ഒരു വേദിയിൽ നിൽക്കുന്നതിൽ. ഇതിനൊരു കാരണക്കാരൻ എൻ്റെ ഉറ്റമിത്രം ഷാ അവന്തനാണ്. സ്കൂൾ തൊട്ടുള്ള ബന്ധമാണ്. കോളേജിൽ ഞാൻ പോകാത്തതുകൊണ്ട് ആ ബന്ധം അവിടെ തീർന്നില്ല. ഇതുവരെ വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു സുഹൃത്ത് ബന്ധമാണ് എനിക്കും അവനും ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഫോർമലാവുന്നില്ല, കുറേ താങ്ക്സ്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്തൊരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയുകയാണ്. അവനും ഡാൻസ് പഠിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ട് എവിടം വരെ പഠിച്ചതേ നീ? വർണ്ണം വരെ പഠിച്ചു എന്നാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അവന് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോയത് അവൻ്റെ മകൾ ചെയ്തപ്പോൾ കുറേ സന്തോഷമുണ്ട് കണ്ടതിൽ. അതുപോലെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ ഇവിടെ വന്ന് എന്താ പറയുക, ഞാൻ ഡാൻസ് കണ്ട് രസിച്ച് അതിന് മാർക്കിടാനോ കമൻറ്റ് പറയാനോ ഒരു അർഹതയില്ലാത്ത ആളാണ്. എന്നാലും കണ്ടാൽ ഇഷ്ടമാണ്. അതിൻ്റെ എന്താണ്, ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ എന്താണ്, ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ എന്താണെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ. എങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനൊരു സുഖം വേറെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിലും കുറേ സന്തോഷം. പിന്നെ ഈ പാട്ടിൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പാടുന്നതിൽ എനിക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ല. എനിക്ക് കുറച്ച് മോണിറ്റർ തരുമോ? ഇവിടെ സ്റ്റേജ് മോണിറ്റർ ഇല്ലേ? ആരുമില്ലേ? സൗണ്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേജ് മോണിറ്റർ നീ കുറച്ചും കൂടി കിട്ടിയാൽ കൊള്ളായിരുന്നു. പാടാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ
പാടാമെന്ന് സമ്മതിച്ചത് എനിക്ക് നിങ്ങൾ മാർക്കിടുവെന്നോ അല്ലാതെ എൻ്റെ സംഗതി പോയെന്നോ എൻ്റെ ടെമ്പോ പോയെന്നോ കണ്ടുപിടിക്കുമെന്നോ അങ്ങനെയുള്ള വിഷമമൊന്നും എനിക്കില്ല. ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ വയസ്സായി, ഇനി കുറച്ച് സംഗതിയൊക്കെ പോയാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് തോന്നുന്ന എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സജഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു പല്ലവി അങ്ങനെ കുറച്ച് പാടാമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. സംഗതി മാത്രം മതിയാവും. അത് ഈ രാത്രി വേണ്ട അത്ര സംഗതി കേട്ടാ. അത് നമുക്ക് ഒപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പറയണ്ടേ, ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ക്ഷണക്കത്ത് എന്നുള്ള ഫിലിമാണ്. ഇപ്പോൾ ക്ഷണക്കത്ത് അതിൽ കുറേ പാട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്കൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടാവും. ആദ്യമായി എനിക്കൊരു കുട്ടിയുടെ അടുത്ത് തോന്നിയ പ്രണയം, പിന്നെ അവൾ ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയ നിമിഷം, പിന്നെ കുറേ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അവിടെ ആദ്യമായി ജനിച്ച കൊച്ചിനെ കാണിച്ച് ആദ്യമായി ഈ മാമനെ മോന് മനസ്സിലായോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ആദ്യമായി ഉണ്ടായ വേദന. ഇതൊക്കെ ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായ കാര്യങ്ങളാണ്. അല്ല, ഇതൊക്കെ സത്യമാണ് കേട്ടോ. എന്തൊക്കെയായാലും ആ കല്യാണം നടന്നില്ല. ആ കുട്ടിയുടെ നല്ല കാലം എൻ്റെയും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഫിലിം അവാർഡ് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവിത്രം, നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയങ്കനായ ലാലേട്ടൻ അഭിനയിച്ച പവിത്രം എന്ന സിനിമയിലെ ശ്രീരാഗമോ തേടുന്നു നീ എന്ന പാട്ടിനാണ്. അപ്പം ഞാൻ അതൊരു പല്ലവി പാടാം. ശ്രീരാഗമോ തേടുന്നു നീ വീണതൻ പൊൻതന്തിയിൽ സ്നേഹാർദ്രമാ ഏതോ പദം തേടുന്നു നാം ഈ നമ്മളിൽ. നിന്മൗനമോ പൂമാനമായി, നിൻ രാഗമോ ഭൂപാളമായി